دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام ذکر علی عبادہ، وقال فی مقام الآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم الامام امام ولو کان صبیا۔ حجت خدا ولی العصر امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے امام کی ذات پہ باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ بہت زیادہ بیٹھے ہو، علی کا خالق بہت بڑا ہے، جس طرح میرے مالک کا خالق بڑا ہے اس طرح اس کا نام لو۔ نعرہ تکبیر۔ چند بندے ابھی بھی نہیں بول سکے، علی کے خالق کا نام لو، عبادت میں شامل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ۔ تکلیف نہ سمجھو تو اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی صحت یابی کے لیے باواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ 12ویں آقا و مولا کے جلد ظہور کے لیے امام کی ذات پہ آنکھیں بند کر کے صلوات سنا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سادات و مومنین، دعا ہے محمد و آل محمد کا، کریم اللہ آپ سب مومنین و مومنات کا اس بارگاہ مقدسہ میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ حسین کی اماں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سارے آمین کہنا جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ بہت بڑی دعا مانگنے لگا ہوں، مولا تجھے سیدہ ام المصائب کے زخمی سر کا واسطہ اس وارث کے ذکر کا ظہور جلد فرما۔ شہنشاہ پاک کی معرفت نصیب فرما، مولا پاک کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کریم اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ حجت خدا کا پکا اور سچا شیعہ اور محب بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک تجھے اس ذکر کا واسطہ جتنے مومن مومنات اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، بالخصوص حاضرین کے جتنے مرحوم بانی مجلس برادر بزرگ ڈاکٹر منیر جٹ صاحب کے والد، مالک ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ مولا ان سب کے گناہ معاف فرما۔ مالک ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ مولا ان کی قبر کی منازلوں کو آسان فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک جو بے اولاد ہیں
आलिया पाक की शहादत का वास्ता मालिक उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मालिक जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला वाजला नसीब फरमा। करीम अल्लाह मैं कौन कौन सी दुआ मांगूंगा, तू समीउल बसीर है, तू दिलों के राज बेहतर जानता। मेरा मौला मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता करने का सलीका तो आता है। करीम अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रखना, तेरी शान नहीं तू किसी को खाली भेजे। मौला जितनी हाजात ये लेकर बैठे हैं, हुसैन की अम्मा का वास्ता इन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। जो जो दिल में दुआ रखते हो सैयदा ताहिरा आबिदा आलिमा ज़किया बीबी की जात पे इतनी बुलंद सलवात पढ़ो कि हर दुआ सैयदा की बारगाह में मुस्तजाब हो जाए। इजाजत है जी, मैं जिक्र का आगाज करूं। अगर मुनासिब समझो तो ये थोड़े थोड़े आगे आ जाओ ताकि एक मजलिस का माहौल बन जाए। मुनासिब समझो, मिन्नत है। अगर जिक्र में आ जाओगे तो एक जिक्र, एक सलवात पढ़ दे बावाज़े बुलंद सी। एक लम्हा जाया किए बगैर, ये माह रजब है, इसमें अल्लाह ने खुशियां भी दी, दुख भी दिए। मासूम से पूछा गया, मौला रजब को रजब क्यों कहते हैं? ना मैंने मिन्नत करनी है, ना मैंने बंदों के लिए पढ़ना है। जो घर से आया इसी नीयत से है, शाह जी वो मजलिस में ही तवज्जो फरमाता है, फिर ये इधर उधर वाली बातें करके वक्त जाया ना हो जाए। मासूम से पूछा गया, मालिक रजब को रजब क्यों कहते हैं? मैं फिर तीसरी दफा कहने लगा हूं कि मालिक रजब को रजब क्यों कहते हैं? छठे शहंशाह फरमाते हैं, सुन, पहले लफ्ज से पता चल जाएगा कि आपने कितना सुनना है। छठा लाल विलायत का फरमाता है, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। सलाम है जी आपको। वारिस फरमाते हैं, जन्नत में हला हला का नाम मजलिस नहीं होती। बंदा एक भी बोल पड़े तो मेरे आने का सियालकोट से मकसद पूरा हो जाएगा। मौला रजब को रजब क्यों कहते हैं? वारिस फरमाते, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। चलो, जो अभी तक नहीं इबादत कर सके उनके लिए लफ्ज कहने लगा हूं। सैयद मालिक फरमाते हैं, जो दूध से ज्यादा सफेद है, गाजी इन हाथों को सलामत रखे जो हमायत अली में बुलंद हो रहे हैं। शहद से ज्यादा मीठी है, अंबर से ज्यादा इसकी खुशबू है। साइल हाथ बांध के कहता है, मौला फिर बता ये नसीब किसको होगी? जो बोल रहे हो मिंबर की बुलंदियों से उन्हें मेरा सलाम है। साइल कहता है, मौला ये नसीब किसको होगी? बेवारस नहीं बैठे, बेवारस 14 ने छोड़ा ही नहीं है। बंदा देखना, कैमरा जरा मोड़ के कौन बंदा है, खामोश रहे। मेरा इमाम देख के फरमाता है, सुन, जो हमारी खुशी में खुश हो, हमारे गम में गमगीन हो। ये खुशी में खुश हो। 13 रजब अभी गुजरी है, मैंने रजब ने 13 रजब नहीं जो मुझे हुक्म दिया है, 13 रजब को पहला अली काबे में आया। मैं आपके मिजाज से हैदरी 13 रजब को पहला अली काबे में आया। बाबा जी मैं लफ्ज बदल के कहूं, काबे को काबा बनाने के लिए अली आया। इतना अच्छा जी, 2 लगाएं जी। काबे को सजदा मैं करूं, काबे को सजदा मैं करूं, काबा भी करदा देखिया, खुदा खुद महबूब दी
نماز پڑھتا خدا خود محبوب دی نماز پڑھتا محبوب دے ڈرتے آج کدی نماز ادا ہو جاندی ہے سامنے یار نہ ہوئے پڑی ہوئی بھی کلا ہو جاندی ہے حیدری توجہ ہے جی آپ کی بھی 13 رجب کو پہلا علی کعبے میں آیا میں نے علی بادشاہ کی آمد نہیں پڑھنا میں نے علی ہے لیکن اور رنگ کا پڑھنا ہے یہ رجب ہے اور اس بادشاہ کی آمد بھی اسی میں ہے شہادت بھی اسی میں ہے شاہ صاحب نے کہا بڑا مشکل کام ہے جو انہوں نے مجھے کہا میں اپنے سارے ممبر پہ آنے والے بھائیوں سے علماء سے یہ کہوں گا کہ کم از کم رجب میں تو اس بادشاہ کا تذکرہ ضرور کیا کرو ہاں 14 معصومین کو آپ دیکھیں غور کریں تو ان 14 میں 4 محمد ہیں 4 ہی علی ہیں چار ہی محمد ہے 4 ہی علی ہیں ساری بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے میں جتنی دیر چاہتا ہوں میں آخری علی کی بارگاہ میں نوکری پیش کرنے لگا ہوں پہلا علی 13 رجب کو آیا آخری علی 5 رجب کو آیا اس سے پہلے بھی علی کوئی نہیں اس کے بعد علی کوئی نہیں جب تک سارے نہیں بولو گے میں بات ہی نہیں شروع کروں گا 13 رجب کو علی کی اماں پاک کعبے میں آئی توجہ ہے 13 رجب کو علی کی اماں کعبے میں آئی اور کسی کونے میں معظمہ نہیں بیٹھی غازی ان ہاتھوں کو سلامت رکھے میں نے پہلے کہا میں کل تک جشن پڑھوں نا تو آپ کی دعا سے پڑھ سکوں گا لیکن میں نے پڑھنا آج آخری علی ہے اور پڑھنا بابا جی اس طرح ہے جس طرح آپ پہلا علی سنتے ہیں بس میری تمہید کے 2-4 لفظ تاکہ آپ کے ذہن میں بات آئے علی کی اماں سینٹر میں بیٹھی ہے اب جو عربی سے واقف ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے درمیان والی جگہ کو کہتے ہیں ام قرا زمینوں کی ماں میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں حیدر کرار کی اماں تو کسی کونے میں بیٹھ جاتی یہ سینٹر میں معظمہ کیوں بیٹھی ہے علی کی اماں کہے گی اس لیے بیٹھی ہوں کہ کل کو یہ زمین فخر کر کے نہ کہے علی والوں میری طرف دیکھنا میں دیکھو کتنی جلدی کر رہا ہوں فخر کر کے یہ نہ کہے کہ میں وہ ہوں جو زمینوں کی ماں ہوں علی کی اماں کہتی ہے اسے بتانے آئی ہوں تیرے اوپر آنے والا بھی ابو تراب ہے اے جڑے بندے شرم کر دینے پہ نام علی لینے سے یار یہ پانی دینا تھوڑا مسئلہ یہ بنیا جی جی جیسے مولا علی کعبے چاہے نہیں تے پھر بات چلی آئے تے ساڈا تے پھر حق بندا نا حق کے حق 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 نعرہ حیدری لو جی بات شروع ہو گئی علی بادشاہ کہاں ہیں بولنا جی کعبے میں پہلا علی کعبے میں آیا آخری علی کا فضائل شروع کرنے لگا ہوں نام ہے علی لقب ہے نکی 5 رجب کو میرا بادشاہ علی نکی آیا بس دیکھنا میں دعا لینے کے لیے جتنی دیر بھی آپ کے سامنے آپ نے سنا اتنی دیر میں مولا کی بارگاہ میں نوکری پیش کروں گا میرے مولا کا نام ہے علی
लक़ब है नकी। चलो मैं यहीं से शुरू करता हूं। कोई बंदा भी ना बोले रब्बे मोहम्मद की कसम मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं ना आपके लिए पढ़ रहा हूं ना किसी और के लिए, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं जिसका पढ़ना सवाब है, जिसका सुनना सवाब है। बोलोगे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारा नाम बारगाह हुज्जत में जाएगा। नाम अली, लक़ब नकी। नकी किसे कहते हैं? कभी इस तरह भी सुना करो। और मैं शदीद दावे से कहने लगा हूं, बीबी से खैरात लेके आपने इस तरह अली नकी सुनना जिस तरह 13 रजब का अली सुनते हो। हाँ पेश तो करो ना। मेरे मौला का नाम है अली, लक़ब है नकी। तवज्जो फरमाना, पढ़ी लिखी दुनिया में जुमला कहने लगा हूं। नकी किसे कहते हैं? जौहरी जब जौहर को निकालता है, एक बंदा बोल पड़ा मेरा हक, आपने हक अदा कर देना है। शजीन जौहरी जब जौहर निकालता है उसको वो तराशता है। और आसान करूं, जितनी गैर जरूरी चीजें हैं वो सारी उससे निकाल के जो बाकी बच जाए उसे मार्केट में पेश करे, उसे नकी कहते हैं। सब बोलो, पीछे बोलो, मैं अपने एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। चलो एक बात पहले अली की, एक आखिरी अली की। इस तरह बाप और बेटे दोनों का तस्करा शुरू करते हैं ताकि आप बोलते भी रहे और समझते भी रहे। पहले अली नकी का बादशाह का सुनो। मेरे मौला का एक सहाबी था, नाम है इसका अबू हारिस। ये इमाम का शागिर्द था और मौला से ऐसे वक्त में दर्स पढ़ता जब दर्स पढ़ने का टाइम ना होता। तवज्जो है ना जी? यानी इमाम लंगर पे बैठते, इसे दरस पढ़ा देते। इमाम सफर में होते, इसे बाबा जी दर्स पढ़ा देते। एक दिन कहते मैंने देखा कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम किसी अजीब जुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। 13 रजब का अली समझ के सुनना। कहते इमाम का चेहरा भी मुख्तलिफ है, जुबान में आज जुबान भी और है। करीब आके कदमों पे हाथ रख के हाथ बांध के कहता मौला ये किससे गुफ्तगू कर रहे हो? मौला लहजा भी अजीब है, आज जुबान भी अजीब है। इमाम फरमाते मेरे करीब आ, सर उठाना मेरी तरफ देखना। इमाम अली नकी ने एक टुकड़ा लेके फरमाते इसे मुंह में रख, तुझे पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। अली हर दौर का अली है। बात में वो बहुत पीछे चली जाएगी कि नबी पाक ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को टुकड़ा दिया, वो मुफस्सर कुरान बन गया। दुश्मनी अली और अली के बेटों से है। आ तुझे बताऊं अली नकी किसे कहते हैं? ये कहता मैंने वो टुकड़ा मुंह में रखा, जूं ही लवाबे दहन हलक से नीचे उतरा, बोल के कहता मौला वो जो सिर्फ अरबी जानता था, कहता मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम 73 जुबानों में बोलना भी शुरू किया। गाजी न हाथों को सलामत रखे, समझना भी शुरू किया। है ना जी मजा अली नकी बादशाह का। चलो एक बात पहले अली की। अली बादशाह कहां आए? बोलना जी। मैंने पहले कहा मैंने मिन्नत वाली दाद और दुआ लेनी नहीं है, अगर मेरा हक बने फिर जरूर बोलना है। अली है काबे में, मेरे मालिक ने अल्लाह से खाना मांगा। ये जुमला पर्देदार ज्यादा समझेंगे कि शाजी ऐसी हालत में मस्तूर को भूख बढ़ती है। इससे पहले भी एक बीबी ने मांगा,
दो कामते नहीं ना मैं करने, मैं पढ़ना भी है थे सुनना भी। हाँ, एक आप करें एक मैं करता हूं, और जितनी देर आप बोलेंगे मैं उतनी देर पढ़ूंगा। वो मरियम थी, काबे में नहीं आई, काबे से बाहर बैठी, और मैं हाथ बांध के सैयद होके कहता हूं वो बंदा मेरी मजलिस में ना बोले जो अली को सोचता है। उससे सकला बाप छोड़ना पड़े छोड़ दो, दुनिया छोड़नी पड़े छोड़ दो, सैयद होके मिन्नत करता हूं अली ना छोड़ना। ये दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। आप जिए, अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाले जिए। हम अली क्या आप बताएंगे? हम तो अली के नौकर नहीं बता सकते। अली बताने के लिए या अल्लाह हो या उसका नबी हो, फिर पता चलेगा कि अली कौन है। तू तो बकवास करके कह रहा है यहां आए तो ना पढ़ना। क्या बात है, क्या बात है शाह, क्या बात है। तो ईमान कोई नहीं जी। क्यों जी, आपका ईमान नहीं है? बोलो ना, जिस जिसका ईमान है अली इमाम का हक का नारा हैदरी, वो ना बोले। जेड़ा जेड़ा छड़ जावे अली दा दर छड़ जावे, जेड़ा जेड़ा मौला अली दा दर छड़ जावे, जेड़ा जेड़ा वो सदा रहंदा जे रोकी ते जेड़ी जेड़ी संगत इस वेड़ियों विछड़ी वो बगैड़ा जोगी। सुभान अल्लाह। वो बगैड़ा जोगी ते नारा हैदरी। आप जिए, अली उन वलीउल्लाह पढ़ने वालों आप जियो। अली तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। जो इमाम हक मानते हो ना, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। और अली की इज्जत की कसम है, अली वो बादशाह है जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। हम बेवारिस नहीं हैं। अजान में पढ़ते हो, नमाज में पढ़ते हो, और हमें तो रियासल कराई जा रही है ना बाबा जी। जब हम आखिरी वक्त जाते हैं तो कंधों से पकड़ के हमें यही कहा जाता है इस्मा एफहम, सुन और समझ। सुनता और समझता वही है जो अली का मानने वाला हो। अली को कभी ना छोड़ना। आप जिए। हाँ, अली की अम्मा काबे में मौजमा ने अल्लाह से खाना मांगा। तवज्जो है? खुदा की कसम, सारा पंडाल खड़ा होकर दाद दे, थोड़ी है जितना बड़ा जुमला कहने लगा हूं। तकाबल नहीं, सैयद और कम्मी का क्या तकाबल? मुलाजम और बादशाह का ऐसे ऐसे नहीं जी। बोलोगे अली इसके सदके में जिसको जुबान मिली है। अब मरियम ने अल्लाह से ईसा की विलादत के बाद खाना मांगा। जब ईसा का ज़हूर हुआ, नज़ूल हुआ, आमद हुई, मरियम ने अल्लाह से खाना मांगा। दरख्त लगा, खजूरें लगी, कहा हाथ बढ़ा, ये खजूरें खा ले। देखो मैं सिंगल रोड पे डबल ट्रैफिक चला रहा हूं। अब अली की अम्मा को भी भूख पड़ी। जो मस्जिद पे हाथ रख के आया ना, बोलना नहीं, मेरी तरफ देखना। कौन मरियम, कौन फातिमा बिनते असद, जो काबे के बाहर बैठ के अल्लाह से खाने मांगे उसे मरियम कहते हैं। और जो काबे के सेंटर में बैठ के जबरील जैसे नौकर को भेज के अल्लाह से खाने मंगवाए उसे फातिमा बिनते। अली की अली की अम्मा ने खाना मांगा।
ابھی تو ابتدا ہے. ابھی یہ جب تک در و دیوار علی علی نہ کرے میں معصومہ قوم کا نوکر ہی نہیں ہوں. میں بھیک مانگنے والا ہوں ہی نہیں. میں محتاج ہوں. میں تو اس دہلیز کا نوکر ہوں جن کے بچے بھی کہتے تھے اتر میرے بابے کے منبر سے اور غازی نہ ہاتھوں کو سلامت رکھے. حسن کہتے تھے اتر میرے بابے کے منبر سے. یہ تیرے بابے کا نہیں یہ میرے بابے کا ہے. تو جس کے پاس اتنی بڑی سپورٹ ہو وہ پھر بندوں کا محتاج نہیں ہوتا. یہ کریمی ہے. یہ خیرات ہے علی کی جو ہر کسی کے نصیب میں ہی نہیں ہے. رب محمد کی قسم علی مانگنے سے نہیں ملتا. یہ عطیہ خداوندی ہے. وہ پہلے ظرف دیکھتا ہے پھر علی بھیجتا ہے. علی کی اماں نے کھانا مانگا. لو جڑے سوندے جے نا پہ وہ بہتا مزہ لین گے. ایک جاگن ایک جاگ نہ جانگن ایک جاگن ایک جاگ نہ جانگن ایک جاگ دی ہے سلطان باہو بادی ہو لائے جنہ علی حق علی حق. نعرہ حیدری. علی کی اماں نے علی کی اماں نے کھانا مانگا. ایک ایک لفظ پہ توجہ. غلط پڑھوں سیدو امتیو مومنو مولا میں مبالغے کی شکل میں پہ لفظ ادا کرنے لگا ہوں. اگر اپنے پاس سے پڑھوں تیرے نعرے کے لیے تیری رضا کے لیے تو مولا مجھے اگلا جملہ کہنے کی توفیق نہ دے. یہی سانس ختم ہو جائے. علی سن کسے کہتے ہیں. علی اتنا بڑا کلیجہ کر پھر تجھے پتا چلے گا کہ علی کیا ہے. علی کی اماں نے کھانا مانگا. جو سوچے گا نا وہ سوچتا ہی رہے گا. میں نے پہلے کہا ہے کہ جو سوچتا ہے نا علی کو وہ نہ بولے. اس کی داد دعا سکلین کو چاہیے ہی نہیں. دروازہ کھلا ہوا بے شک وہ جا سکتا ہے. جس کے دل میں علی رہتا ہے وہ میری طرف دیکھے. علی کی اماں نے کھانا مانگا. ایک سیب کا تشت آیا. ویر مینوں ویکھی ایک سیب کا تشت آیا. کھانے کا ٹائم ہے. دونوں علیوں سے مانگ کے دوں گا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ علیوں سے مانگنا بدعت نہیں ہے. ان سے مانگنا سنت انبیاء ہے. علی کی اماں نے کھانا مانگا. ایک سیب کا تشت آیا. اب پوری توجہ سے منت کر کے کہنے لگا میری طرف دیکھنا. علی کی اماں نے پردہ ہٹایا. ہاتھ آگے کیا. جنہوں نے لطف لینا میری طرف دیکھنا. علی کی اماں نے ہاتھ روکا. روک کے کہتی ہے میرے اللہ تو جانتا ہے میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جس نے کائنات کو درس دینا ہے. پڑھی لکھی دنیا میں جملہ کہنے لگا ہوں سیال کوٹ تک دکھ ہوگا جو بندہ سمجھ کے نہیں بولے گا. علی کی اماں کہتی ہے میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس نے کائنات کو درس دینا ہے. میرے اللہ بھلا شریف میزبان مہمان کو گھر بلوا کے تنہا دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں. اوے ہوئے نہیں چاچا سارے بندے ابھی بول ہی نہیں رہے توجہ ہی نہیں کر رہے. جاگو علی والو. علی کی اماں کہتی ہے شریف میزبان مہمان کو گھر بلوا کے تنہا دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں. میری معظمہ تیری عزت پہ دارین قربان کروں. علی کی اماں کہتی ہے ابھی میرے جملے ختم نہ ہوئے کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا.
कोई तो अली का नौकर होगा जो बोलेगा। मुअज़्ज़मा कहती है पहले उसने सेब उठाया, फिर मैंने उठाया, फिर उसने उठाया, फिर मैंने। तवज्जो है। अली की अम्मा कहती है ये 7 साल गुजर गए। इस वाक़े के 7 साल बाद अबू तालिब की हवेली में है। सरकार इमरान देख के कहते हैं बंदा नहीं अकीदा बोलेगा, गूंगा भी बिठा ना बोले मैं अली का नौकर ही नहीं हूं, लेकिन शर्त यह है मान उस तरह जिस तरह रहमान कहता है, मौलवी के कहने पे ना मान, जिस तरह वो कहता है उसे अली वैसे मान। अली की अम्मा कहती है 7 साल गुजर गए। तवज्जो है, थके तो नहीं हो? चूंकि आप जश्न सुन सुन के मजा तो, लेकिन जो नौकर बात करने लगा उसका रंग अपना ही है। हाफिज रजब अली साहब शाम के बहुत बड़े आलिम दीन है, जिनकी किताब से ये बात कर रहा हूं। अली की अम्मा कहती है मैं अबू तालिब की हवेली में थी। सरकार इमरान देख के फरमाते हैं ए हैदर करार की मां, मेरा दिल चाहता है तू कुछ मांग। तुसी थक गए हो, मैं की करा, तू कुछ मांग मैं तुझे अता करूं। एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ते हैं जी बिस्मिल्लाह। लो जी किबला भाई आ गए हैं। मौलवी हों जे नहीं जे पचदा ते तुसां 2 सुनने ने। हाँ तीसरा भी है माशाल्लाह। बहरहाल इनको सुना करो, इनको सुनोगे तो कुछ पता चलेगा। कसीदे का भी उसी वक्त पता चलता है जब मौलवी उसकी तशरीह करता है, लेकिन मौलवी मौला वाला सुना करो। जी बिस्मिल्लाह। नहीं अज तो मैं अपनी मर्जी नाल छड्डना, जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाबा जी दुआ करो जल्दी से पहले वारिस पाक आए। अली की अम्मा, लो जी बात दूर ना जाए, अली की अम्मा कहती है कि अबू तालिब कहते हैं ए हैदर करार की मां, मेरा दिल चाहता है तू कुछ मांग। अली की अम्मा का जुमला सुनना। हैदर करार की मां देख के कहती है क्या मांगू, जन्नत तो मेरे बेटों की जागीर है। उनका बाबा उनसे अफजल है, क्या मांगू। सरकार इमरान कहते हैं नहीं, मेरा दिल करता है तू कुछ मांगे मैं तुझे अता करूं। अली की अम्मा कहती है अच्छा अगर देना ही है तो एक सेब दे दो। लो जेड़े सिर लांदे ना पे मैं मिंबर तो उतर के आ जाना उन्होंने कोल। बोल सकते हो तो जुबान से बोलो। हाँ फरमाते सेब दे दो। शाजी सेब का मौसम नहीं था, सरकार इमरान परेशान हुए, करीब थे मेरे मौला खड़े, जेब में हाथ डाल के मेरा मालिक अली, कायनात का वारिस अली, अपने दौर का मोहम्मद अली अबू तालिब की तरफ भड़ के कहता बाबा मैं नबियों की मुश्किलें आसान कर सकता हूं, तेरी नहीं। असी 3 मौलवी इकट्ठे हो गए हैं तो तुसी एक नारा इकट्ठिया होकर नहीं जलाया। जिस जिसका अली इमाम है दोनों हाथ बुलंद करके हादरी।
फरमाते बाबा ये लो सेब, देखो बसरा मुरीद के वालों, बाबा ये लो सेब। मेरे मालिक ने उस सेब को काटा। अगे मैनू डर हुंदा सी, अज मैं सियालकोटू आया ते पैसे खुद भर के आया। सर उठाओ तुम्हें बताऊं अली कौन है। अली ने उस सेब, अली की अम्मा ने सेब को काटा। इतना बड़ा कलेजा कर अली सुनने के लिए। बीबी फरमाती है मैंने मुंह के करीब किया, छोड़ दिया। फरमाती है या अली, सारे बंदे खड़े होके भी दाद दो ना तो थोड़ी है जितना बड़ा जुमला, लेकिन बैठे रहना। फरमाते हैं या अली, ये सेब मुझे माजी याद करवा रहा है। ओए होए, या अली, ये सेब मुझे माजी याद करवा रहा है। अली कहते अम्मा कौन सा माजी? कहा या अली, जब तेरा ज़हूर हुआ, तू तेरा रजब को काबे में जाहिर हुआ, मैंने अल्लाह से खाना मांगा, एक सेब का तश्त आया, इस सेब की खुशबू, बोल गए हो, इस सेब की खुशबू उस सेब से मिलती है। आगे बढ़ा मेरा मौला, दोनों हाथ कदमों पे लगा के कहता अम्मा तेरी इज्जत की कसम है, अल्लाह के तो हाथ ही नहीं है। गाजी इन हाथों को सलामत रखे। भाई बाकर पूरी करूं बात, न लेके जाऊं साथ, पता नहीं जिंदगी का। अल्लाह के तो हाथ ही नहीं, अल्लाह तो जिस्म ही नहीं रखता। देखो मेरी तरफ। अली आगे बढ़ के कहते अम्मा तेरे पाक दूध की कसम है, अम्मा वो सेब लाने वाला भी मैं अली था, खाने वाला भी मैं अली था। करूंगा बात अदब की हुदूद के अंदर, करूंगा बात अदब की हुदूद के तुझे अगे 3 मिनट आगे आज हूं तुहाडे 2 आ गए ना, बस छोड़ने लगा। वही लगाएगा हलाली खून हजस के वजूद के अंदर। जी जितनी बार कहें, जितनी बार कहें, हक अली, हक अली, नारा हैदरी। राजी हो? मैं नहीं राजी, पूरी बात सुनो। पता नहीं जिंदगी का। मेरा मालिक कहता है अम्मा अल्लाह के हाथ नहीं, अल्लाह का जिस्म नहीं, अम्मा तेरी इज्जत की कसम है, वो सेब लाने वाला भी मैं अली था, खाने वाला भी मैं अली था। अम्मा तेरी इज्जत की कसम है, दीवारे काबा को शक करने वाला भी मैं अली था। दीवारे काबा को शक करने वाला भी मैं अली, हर दौर का अली है। आओ 10वें अली की बारगाह में। मैंने मिंबर पे वादा किया, अली से मिल गया खाना। 10वें बादशाह की बारगाह में बंदे आए, इमाम अली नकी बादशाह की बारगाह में। कहते मालिक भूख बड़ी लगी है, खा के आए हो ना जी? और कुछ तो है ना मेरे समेत जो अभी नहीं खाया, जिन्होंने, मौला से मांगो, वो अता करते हैं। बात सुनना, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। 61 नहीं याद करके आया,
کہ جب ختم ہوگی تو چھوڑوں گا، دیکھنا میری طرف۔ امام علی نکی بادشاہ سے مومنوں نے کہا مالک بھوک بڑی لگی ہے، کھانا چاہیے۔ وارث دیکھ کے فرماتے ہیں جس جگہ پہ امام نکی کھڑے تھے وہاں پہ ایک ستون تھا، پلر تھا، جیسے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا، بولنا جی، وہ ستون تھا۔ جب انہوں نے کھانا مانگا، منکر علی نہ بولے کوئی ضرورت نہیں ہے ثقلین کو، غلط کہوں امام علی نکی اگلا جملہ کہنے کی توفیق نہ دے۔ جب مومنوں نے کھانا مانگا، امام نکی نے پلر کی طرف دیکھا، دیکھتے ہی وقت کے علی نے، وقت کے محمد نے ان سے کہا اتارو۔ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا پھر تجھے پتا چلے گا۔ امام نے کہا اتارو، کہتے مولا پلر پہ انار، مولا پلر پہ انار، زمین پہ نہیں۔ جو منکر علی ہے کہتے علی سے مانگنا بدعت ہے، علی سے مانگنا شرک ہے۔ میرے مولا دیکھ کے فرماتے تم نے غور سے دیکھا ہی نہیں، اس پہ انار بھی ہے، اس پہ کھجوریں بھی ہیں۔ سب بولو، پیچھے بولو، اور پڑھو نا جی، جن کی مرضی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ مالک کے پاس بندے آئے، مولا پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے کہ پڑھوں، مولا تیری جد معراج پہ کیسے گئی؟ پہلے علی سے نہیں، آخری علی، اس کے بعد علی ہے ہی کوئی نہیں۔ 13 رجب والے علی سے پہلے علی کوئی نہیں، 10ویں کے بعد علی کوئی نہیں۔ مولا تیری جد معراج پہ کیسے گئی؟ تھک گئے ہو؟ سنو، رب محمد کی قسم مولا بولے نہیں، فطائر الامام، امام نے اڑنا شروع کیا۔ سائل کہتا مولا تیری جد، تیرا نانا معراج پہ کیسے گیا تھا؟ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، اڑنا شروع کیا۔ جنت سے ایک پرندہ پکڑ کے لائے۔ بصرے والوں، مرید کے والوں، وہ ابھی بندے سوچ رہے تھے کہ امام کہاں گئے، وہ پرندہ تھڑ تھڑا بھی رہا تھا، بول بھی رہا تھا۔ میرے مولا کہتے دیکھو میں جنت سے پکڑ کے لایا ہوں، اور جنہوں نے معراج نہیں دیکھی دن میں دیکھ لو، جنہوں نے رات کو معراج نہیں دیکھی وہ دن میں دیکھ لے۔ مولا فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تھا، وہاں سے پرندہ پکڑ کے لایا ہوں، وہ بول بھی رہا تھا، تھر تھرا بھی رہا تھا۔ بندے آگے بڑھے، آ بتاؤں تجھے علی کسے کہتے ہیں؟ ایک علی کو رسول نے اٹھایا، وہ 3 دن سے نہ بول رہا تھا، نہ آنکھیں کھول رہا تھا، نہ کھا رہا تھا۔ بھائی باکر جو ہی نبوت امامت دونوں اکٹھے ہوئے، دل دکھے گا جو بندہ سمجھ کے نہیں بولے گا۔ وہ علی جو 3 دن سے نہیں بول رہا، آنکھیں کھول رہا، کھا رہا، جو ہی نبوت کے ہاتھوں پہ امامت آئی کہ امامت کی آنکھیں کھل گئی۔ پہلے علی
پکڑا ہے. اب وہ بول رہا تھا, سائل دیکھ کے کہتا مولا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آخری بات اجازت لینے لگا ہوں. میرے امام کہتے ہیں میرے قریب آؤ. انہوں نے کان لگایا تو پرندہ بول کے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کے گھر کو آگ لگ گئی. جنت کے سردار زمین پہ رول گئے. بس ایک جملہ امام علی نقی کی شہادت کا سنو. رسول کے بعد اولاد رسول رول گئی ہے. اللہ تیری ہائے قبول کرے. سوچ رہا ہوں کہاں سے دکھ شروع کروں. بے غیرت متوکل نے کہا باپ بیٹے دونوں کو گرفتار کر کے لے آؤ. نانے کی مزار پہ قرآن پڑھ رہے تھے. اس سے بڑا سیدو کیا دکھ پڑوں. 300 بندہ بے غیرت مدینے میں امام نقی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوا. 20 مستورات تھی اس گھر میں. ایک چادر تھی. تو نے اتنا رونا ہے جتنا میرے بادشاہ کی بارگاہ میں منظور ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا. 20 مستورات سید, چادر ایک. کبھی بھی میری مرشدزادیوں نے ایک وقت میں نماز ادا اکٹھے نہیں کی تھی. پوچھو ثقلین کیا مجبوری تھی؟ ایک چادر لیتی دوسری انتظار. میں کہتا ہوں مولا امام نقی تیری پھر قسمت اچھی ہے. ہائے تیری قسمت جد کی. شام غریبہ لوٹ گئی ہے زینب کی چادر. کہتی تھی میرے اللہ میں باج ردا کے پڑھ رہی. نانے کی مزار کا سلام کر کے دونوں باپ بیٹا چلے ہیں. امام علی نقی اور امام حسن عسکری. تھوڑی دور گھوڑا جب پہنچا نا, جنہوں نے عبادت کرنی ہے وہ میری طرف دیکھے. امام حسن عسکری فرماتے ہیں بابا گھوڑا روک میں تھک گیا ہوں. اللہ جانے تو کیا سن رہا ہے. امام فرماتے ہیں بیٹا پھر دوہرا کیا کہا. 4 سال کا سن تھا امام حسن عسکری کا جب کہا بابا میں تھک گیا ہوں. امام نقی روئے جنگلوں میں, منہ چوم کے کہتے بیٹا تیرے سن کی ایک تیری دادی تھی جس کا نام سکینہ تھا. تو گھوڑے پہ بیٹھا تھک گیا, نہیں آتا تجھے ماتم. وہ گھوڑوں کے ساتھ بازاروں میں دوڑتی رہی. رونے والوں بڑا بے دردی سے مارا ہے امام نقی کو. بس میں سیدوں کے دعا دے رہا ہوں اللہ تمہیں اس بادشاہ کے صدقے میں امام علی نقی کے قید خانے دکھائے. جو زائر بیٹھے ہیں نا, بڑا مشکل قید خانہ امام علی نقی کا. امام موسیٰ کاظم سے مشکل ہے. اللہ تجھے لے جائے. قید خانے میں مر گیا ہے میرا مولا. اللہ کی کائنات میں یہ واحد امام ہے جس نے اپنی قبر بنائی بھی خود ہے. قبر میں اترا, صحابہ نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں گھروں میں دفن وہ ہوتے ہیں جن کا وارث کوئی نہ ہو. اگر میں باہر گیا بے غیرت بے حرمتی کرے گا. اللہ لعنت اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ ایک دو اعلان ہیں، یہ سماعت فرمائیں۔ 6 شعبان بروز ہفتہ جامعہ مسجد حیدریہ کوٹ عبد المالک میں مجلس ادا ہوگی، جس میں جناب مولانا سید ثقلین عباس قمی صاحب اور قاضی مختار کھوکھر صاحب جشن پڑھیں گے۔ 6 شعبان جامعہ حیدریہ مسجد کوٹ عبد المالک میں یہ ہوگا پروگرام۔ اس کے بعد یہ 25 اور 26 رجب کی درمیانی شب اسی امام بارگاہ میں مجلس ادا ہوگی، جس میں جناب ذاکر اہل بیت ناصر عباس جویا صاحب اور خوشبوئے عطا حسین مہاجر صاحب، جناب ذاکر عامر سبتین صاحب آف اٹک فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 25 اور 26